Good morning to one and all. Today we have gathered here for Avishkar Competition 2022-23 organized by Maratha Vidya Prasarak Samaj, KTHM College, Nasik. Warm greetings to all dignitaries on dais. Honorable Principal of KTHM College, Dr. B.B. Gaikwad Sir, all respected Vice Principals, Dr. P.V. Kotme Sir, Dr. D.P. Pawar Sir, Dr. Kalpana Ahire Madam, Dr. S.S. Patil Madam, and Dr. D.V. Boraste Sir. IQAC Coordinator, Dr. N.T. Gaikwad Sir, Avishkar Coordinator, Dr. P.M. Nalade, all departmental heads, my faculty colleagues, and all young budding innovators who are going to participate in today's program. I request Kotme Sir to felicitate Gaikwad Sir. I request Kare Sir to felicitate Kotme Sir. I request Principal Sir to felicitate Kare Sir. I request D.P. Pawar Sir to felicitate Kotme Sir. Sorry. And all Vice Principals. I request Pawar Sir to felicitate all other Vice Principals, Dr. Kalpana Ahire Madam, Dr. S.S. Patil Madam, IQAC Coordinator N.D. Gaikwad Sir, now we are very glad to welcome our esteemed subject experts under each category. In Agriculture and Animal Husbandry, Dr. Kunal Suryavanshi from MVP Samaj, KDSP College of Agriculture, Nashik. I request Gaikwad Sir to felicitate all external subject experts. Dr. Kunal Suryavanshi, MVP Samaj, KDSP College of Agriculture, and Dr. Mayur Gadekar Sir, MVP Samaj, KDSP College of Agriculture, Nashik. For Engineering and Technology category, Dr. V.S. Kare Sir, Principal, Arts and Commerce College of Makmalabad College. For Humanities, Languages and Fine Arts, Shri Avinash Neve, Project Manager, Abhivyakti, Nashik. For Commerce Management and Law, Dr. Akash Thakur, ARC Bidco College, Nasik. For Medicine and Pharmacy, Dr. Mahesh Dumre, MVP Samaj College of Pharmacy, Nashik. We welcome all subject experts once again. We highly appreciate your time, presence, and contribution in conducting today's program. They say that research is seeing what everybody else has seen and thinking what nobody else has thought. This research competition is meant to showcase such innovative ideas and to provide a suitable platform for their execution. Avishkar is a novel inter-university research project competition which was started in year 2006 under initiative of then Governor of Maharashtra, Shri S.M. Krishna Rao, to nurture and enhance research culture in academics. The main aim of this competition is to inculcate research culture among students and to encourage original and novel thinking. We have received an overwhelming response with nearly 150 entries. With this brief preface, now I would like to invite Dr. P.M. Nalade Sir, Avishkar Coordinator, for brief introduction of today's program. Honorable Principal of the College and inaugurator of today's function, Dr. B.B. Gaikwad Sir, all external evaluators coming over various institutions from Nasik, all Vice Principal of the college, Head of the Department,
department level Avishkar coordinators, and college level Avishkar College committee members. I welcome one and all for this auspicious occasion of inaugural function of college level Avishkar competition, with the aim to inculcate the research among budding researchers, encourage original and novel thinking, and motivate the interaction between students, teachers, industry, and academia. The then Governor of Maharashtra, Shri S.M. Krishna, has initiated this novel inter-university Avishkar research project competition in 2006. This competition was held in various stages. Like from this year, this competition is started from the college level. Afterwards, the selected projects will participate in district level competition. There, all colleges and the selected projects from various colleges in Nashik district competes together for selection procedure for university level. Afterwards, the Nagar, Nashik and Ahmednagar district college will compete each other in university level stage for selection of state level competition, and from this university level, some projects are sent to the state level project competition, which may be held in any one of the recognized university by state government, and few students are having opportunity being selected for Anveshan competition, which is held in 4 corners of India, and it is national level competition. As all of you know that the Avishkar competition is held in 6 categories and 4 stages, right from undergraduate, postgraduate, research, and teacher category. From last many years, our college also participate in various such competition in very huge levels. Since last pandemic situation in 2018-19, 5 of our projects are got selected for state level competition, and most probably, as per the 2019 university choice based credit system, the undergraduate students means this year, sir, we have very huge response from our undergraduate students, and these undergraduate students will get additional credit, 1 additional credit for this college level participation, and as they move on, the credits are increased. For university level participation, the students will get 2 credits, and for state level competition, students will get 4 credits. This is the most benefits of this competition for undergraduate students. For postgraduate students, there are various kinds of scholarships and fellowships which are given by Savitribai Phule Pune University. Again, I welcome one and all for this particular inaugural function and hand over the mic to Dr. Meghna Shitke. Thank you. I request Dr. A.P. Bhagat to guide us regarding program guidelines and competition rules. Respected dais, respected principal sir, Dr. B.B. Gaikwad sir, all vice principals and all examiners. Today we are conducting Avishkar competition in our college, and I am here to give the instruction to the participants, all the participants. First of all, welcome for this competition, and there are no specific instruction. Few things that you should know while presenting your project. I have already told you, whoever have met me, that codes have been given to you. Your projects, you don't have name today. Your project title and the code, that is your name. You will not reveal your identity, whether you belong, what is your name, what is your department, okay. Whether you are undergraduate or postgraduate, that examiners already know. Okay. So why this is because we want that evaluation should be carried out unbiased. Okay. So this is for you. You will not tell anything. Whatever marking system that has been given, that I would like to share with you, so that when you are presenting, at that time you will be pressing on these points more. Okay. So first of all,
20 marks will be given based upon the relevance of your topic. Okay. Second thing, whether you have adopted the methodology, how you have done it. Okay, that thing you have to tell to the examiner, and what is your contribution, what kind of work you have done, because I know A3 size, it is very small area where you can present your whole of the work, so you have to talk a lot related to that. Okay, then whether, see, this is a Avishkar, and always they try to see whether you have any innovative ideas or not. So innovation, novelty or newness, if it is there, even though if it is a slight modification of your previous work or anybody's work, still it is a new one. So try to press on that, okay, while presenting your work. Outcome of the project, that is also important. I know many people are working, their last result haven't come. So whatever you have, you can present that, okay. And the last one, that is the whether this project can be transferred or can be used, affordability of this project, okay. So each one of these have marks, 20 marks. So while presenting, you should press on all these things, okay. Also, I know many of you are panic out of I think after 2 years we are conducting this Avishkar. Many of the students never participated in such competition. So I'll suggest you be very cool, okay. Don't get panic. Examiners are just to examine your project, okay. They will evaluate it, nothing else. वो लोग आपको कुछ नहीं बोलने वाले हैं, आप डरो मत उनसे. They are friends, okay. Here the main purpose, जो main purpose है ये सब करने का, वो यही है कि you will get an exposure how to present your work properly, okay, and without fear. That is more important. आप डरोगे, आप अपने पॉइंट्स भूल जाओगे, फिर प्रॉब्लम होगी. So वो सब आपने कुछ नहीं करना है. Is it clear? Is it clear to all? Yes. Okay. Main instruction is that you should not. One more thing I should tell you. जब तक एग्जामिनर आपके पास आते नहीं हैं, तब तक अपने आप की जगह छोड़नी नहीं है. Is it clear? Otherwise what will happen? वो आके चले जाएंगे और वहाँ पे आप नहीं हो. So this should not happen. One more thing, those who have done the registration now at present, अभी किया है, so you can do the registration, that is not the problem. लेकिन आपके पास प्रेजेंट करने के लिए पोस्टर, मॉडल, समथिंग शुड बी देयर. अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया है, सो यू विल नॉट बी अलाउड टू प्रेजेंट एनीथिंग. एटलीस्ट सम हार्ड कॉपी और समथिंग शुड बी देयर टू प्रेजेंट. ये बात याद रखो आप लोग, क्योंकि अभी काफ़ी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है. दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, बट यू शुड हैव समथिंग टू प्रेजेंट. रिमेंबर. इज इट क्लियर टू ऑल? ओके. सो बेस्ट ऑफ लक टू यू. After 3 o'clock, maybe some all evaluation will be over. तो आपका होने के बाद we will come to the VLC hall itself. Result will be declared here. Okay. So 3 to 4. Those who have finished, they can come here. You can visit other projects also. No problem. Okay. If you have time, you visit. But at least 3:30 all should be here. जिनका evaluation चल रहा है, वो बाद में भी आगे तो भी चलेगा. Okay, up to 4 o'clock, 3 to 4, you should be here. तो जाना नहीं है किसी ने. Is it clear? Thank you and best of luck. Thank you, Nalawade sir and Bhagat sir. Now I am very glad to invite Honorable Principal of KTHM College, Dr. V.P. Gaikwad sir, to address participants and share his valuable views. Honorable dignitaries on dais, all the vice principal, all the evaluators who come over here from different colleges, all the head of the department, fellow faculty members and dear students. First of all, on behalf of our MEP Samaj and KTHM College, I welcome you all for this very best session regarding the Avishkar Research Project competition. Actually, Meghna Sirke madam and Nalawade sir already explained about that, the background of this Avishkar Research Project competition.
and both of them already explained. This type of the event was started by the former Chancellor of the Maharashtra, Dr. S.M. Krishna, in 2006. And from 2006 to 2022 means this is the period of 16 years, out of which the university backed, means our university, Savitribai Philip University backed the general championship for the 9 times. It's a really prestigious, and apart from that, university also received the number of prizes at the national level also. Now, was the actual aims and objective of this Avishkar research project competition? Nalawade sir already explained about that, which is one of the salient features of the national education policy, that is to inculcate the research culture among the student, not among only the student, but also among the faculty member also. The second important is to encourage all the students regarding the original and novel thinking. There should not be the copy. Or suppose one student has retrieved the information through the internet, and if it is used for the Avishkar research project competition, then obviously the evaluator will not allow for that. Therefore, there must be the original and novel thinking. The third important point is to provide the platform for the undergraduate, postgraduate, as well as the teacher, and to miss all the students having some potential. First of all, withdraw that potential and encash that potential in such a way that student will get the proper exposure and they will achieve the academic excellence in the field. And fourth important aim, the objective of this Avishkar is to promote the interaction between the student, teacher, means indirectly academician, and industry people, corporate field people, and many more. Therefore, these are the 4 main objectives of the Avishkar research project competition. As Nalawade sir already explained about that, there are 6 categories and 4 levels. This first level is the exclusively for UG, second one for PG, third one for the research, means the research category, the research level including the student, and last one is for the teacher. Teacher means those who are pursuing the PhD program. And there are 6 categories. First category is the pure science. Second one is the engineering and technology. Third one is the agriculture and animal husbandry. Fourth one is the humanities and languages. Fifth one is the commerce, management and law. And last one is the medicine and pharmacy. Any student can register for any category. Which it is allowable. The university as well as the state government has given the permission to any student who can register for any category. Therefore, this is the beauty of this Avishkar research project competition. Now, as Nalawade sir already explained about that, there are a lot of benefits of the Avishkar. The first benefit is the proper exposure. Second benefit, the student will get the idea about this novel thinking or the innovation. But one more important thing is, as it is divided into 3 different parts. The first one is at the college level, means immediately after that you will reach up to the university level, then state level, and finally the national level. Now, to achieve the different academic excellence in this hierarchy, one should be very cautious about it. Means more hardworking, more keen observations are really essential in this total process. And what are the advantages of this Avishkar research project competition? As our university has implemented choice-based credit system since 2000,
19. Now actually for one semester there are 22 credits. This indirectly for 6 semester 132 credits. But our university has given the opportunity to students to earn the over and above 8 credits. And that segregation of the 8 credit is in terms of the sport, cultural program, scientific program, just like the Avishkar. And suppose the student got the success at the college level, university level, then state level, or at the national level in the competition of the unmentioned, the student can acquire the credit from 1 credit to 4 credit. That is a major advantage. Second advantage is university has already declared the different prizes those who secure the good position at the state level as well as the university level. And third important advantage is university has created or there is the budgetary provision from the university for those students who got the success at the state level or the national level. University at its own level will give the maximum funding for the filing the patent of the student. Right now, as far as our university is concerned, 22 patents are already filed through this Avishkar research project competition. But that process will not be confined up to the filing the patent, but university will take the initiative to explore that particular scheme up to the commercialization of the project. Therefore, the student will get the more opportunity through this type of the Avishkar research project competition, and I think most of the faculty members and the head of the department have taken a lot of efforts to encourage the student in the different category. And already Aniruddha Bhagat has already explained about the rules and regulation. You try to understand these rules and regulation which are 100% applicable up to the final examination. One more important point is Unmentioned is one of the very attractive research project competition because that type of the competition will be conducted at the 4 different levels, with Western region, Eastern region, North and Southern region. And once you get the opportunity to participate in the Unmentioned, then obviously you will get the more benefit from the Department of Science and Technology also. Therefore, friends, student friends actually, all the best for this Avishkar research project competition, and hope so the KTHM college will get the maximum benefit, or the student will contribute very effectively and they will try to same type of the means previous scenario, considering the previous scenario, they will try to same type of the academic excellence in future also. All the best, and formally, informally, I declare that the session is inaugurated and open for all the further activities. Thank you so much. Thank you, madam. Thank you very much, sir, for a very inspiring inaugural speech. So, all the dignitaries on the dais, Honorable Principal Dr. V. Gaikwad sir, all the vice principals, all the external experts, and all the internal experts, all faculty members, head of the departments, and all the dear participants. On behalf of the organizing committee, I would like to thank all the dignitaries for remaining present for this inaugural session. I will also like to thank all the participants for remaining present for this activity. So I will now like to thank all the committee members also. So I wish you all the best for the competition. Thank you. Today's all experts and students are requested to remain present for only 2 minutes in this particular hall. Thank you.
थोडं माझी विद्यार्थ्यांना रिक्वेस्ट आहे की अशी जिगर असली पाहिजे की मला ते मिळवायचंच, असं तुम्ही मनाशी खुंदाट बांधा. एक पहिलं एक महत्वाचं म्हणजे. दुसरं, तुम्ही SPPUच्या किंवा गुगलवर जर गेला तर तिथं वेगवेगळे व्हिडिओज आहेत आणि ते व्हिडिओ बघितल्यानंतर तुम्हाला थोडं इन्स्पिरेशन मिळेल किंवा आयडिया मिळेल. सर्वात महत्वाचं म्हणजे जे रूल्स आहे, मी स्वतः 4 ते 5 वेळा राज्यपालांचं नॉमिनी म्हणून काम केलंय. रूल्स रेग्युलेशन मध्ये कुठं अडकायचं नाही, कुठेही आपलं नाव डिस्क्लोज होणार नाही याची काळजी घ्यायची. पहिली, आपल्याला बऱ्याच वेळा सवय असते प्रेझेंटेशन करताना की आपण स्वतःची ओळख करून देतो, तसं काहीच करायचं नाही. चुकून मला एकदा नॉर्थ महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटीला आपलीच युनिव्हर्सिटीची टीम होती, 2 विद्यार्थ्यांनी नाव डिस्क्लोज केल्यामुळं आपलं 1 नंबरवरून 2 नंबरला गेलो होतो, तर ते बाद होत असतं. त्यामुळं ते. दुसरं, माझी खूप कळकळीची विनंती विद्यार्थ्यांना, तुमचे जे मेंटॉर आहे म्हणजे तुमचे जे प्राध्यापक आहेत त्यांना तुम्ही भरपूर त्रास द्या, भरपूर विचारा, खूप बारीक बारीक प्रश्न विचारा. शेवटी बक्षीस मिळवणं हे अल्टिमेट एम नाही, पण अंडरस्टँडिंग महत्वाचं आहे. इथं काय रोट लर्निंगला महत्व नाहीये, तुम्ही काय पाठ करून आलं सांगितलं दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट. कारण फायनली ओरल जेव्हा होते त्या ओरलच्या वेळेस क्वेश्चन अँसर सेशनमध्ये तुम्हाला किती समजलेलं हे महत्वाचं असतं. जर एखाद्याचं मॉडेल असेल तर त्याच्या पाठीमागचं प्रिन्सिपल, वर्किंग, ऍप्लिकेशन हे तिन्ही नीट सांगता आले पाहिजे. फक्त मॉडेल आणलं पुढे ठेवून दिलं तर ते मॉडेल म्हणूनच गणलं जाईल आणि मार्कही मिळणार नाही. त्यामुळं आपल्याला त्याच्या पाठीमागचं बेसिक प्रिन्सिपल कळलं पाहिजे आणि त्याचे ऍप्लिकेशनही कळले पाहिजे किंवा काय करणार आहोत आपण. सर्वात महत्वाचं म्हणजे कॉलेजच्या वतीने मी ग्वाही देतो की तुम्हा विद्यार्थ्यांना एक पैसाही खर्च येणार नाही, सगळ्याचं सगळं आम्ही बॉर्न करू. म्हणजे कॉलेज विल बॉर्न ऑल द एक्सपेंडिचर इन्कर्ड बाय द स्टुडंट मीन्स अगेन्स्ट दिस पर्टिक्युलर कॉम्पिटिशन. त्यामुळं काहींनी पैसा नाही भाऊ त्याच्यामुळे मॉडेल थांबलंय, मॉडेल मोडीत निघाले असं काही कळू नका. सर्वांनी त्याच्यामध्ये चांगलं कॉन्ट्रीब्युशन करा. आणि शिक्षकांना माझी विनंती आहे की कंटिन्युअस मॉनिटरिंग करा, तरच ते शक्य होतं. आपण फक्त एकदा टॉपिक दिला, आत्ताची स्पर्धा झाली की झाले मोकळे असं नको. कंटिन्युअस मॉनिटरिंग त्याच्यामध्ये असलं पाहिजे. तर ह्या सर्व गोष्टींचा तुम्ही खूप बारकाईने विचार करा आणि क्युरियस असलं पाहिजे. समजा आता इव्हॅल्युएटरने तुम्हाला प्रश्न विचारले, ते बाजूला जरी गेले तर नंतर इव्हॅल्युएशन झाल्यावर तुम्ही त्यांना भेटा. तुम्हाला जर तो प्रश्नाचं उत्तर माहीत नसेल तर त्यांच्याकडून माहीत करून घ्या, कारण त्यावेळेस ते काही तुम्हाला सांगू शकणार नाही. ही आपली अर्ली स्टेज आहे. त्यामुळं आपले जे इव्हॅल्युएटर आहे ते काही आपल्या संस्थेतले काही बाहेरच्या संस्थेतले असले तरी ते शेवटी आपल्या संस्थेवर प्रेम करणारे आहे आणि तुमच्यावर प्रेम करणारे आहे. त्यामुळं तुम्ही त्यांना ही सगळी स्पर्धा संपल्यावर विचारू शकता हे काय आहे नक्की. म्हणजे ही क्युरियोसिटी किंवा जिज्ञासा तुमची जर असेल तर तुम्हाला भविष्यात अडचण येणार नाही. त्या सगळ्या गोष्टीचा विचार करा आणि पुन्हा एकदा तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा. Just listen here. Just listen. Those who are from agriculture and animal husbandry, they will go to the NX2 building. म्हणजे NX2 building कोणती आहे? हीच आहे, बरोबर आहे. ICT Hall, Environmental Science Department. All agriculture and animal husbandry या कॅटेगरी मधले जेवढे असतील त्यांनी याच बिल्डिंग मध्ये वरती एन्व्हायरमेंटच्या इथे थांबायचं आहे. इज इट क्लिअर? सेकंड, कॉमर्स अँड लॉ ह्या कॅटेगरी मधले जे आहेत दे विल गो टू द NX1 बिल्डिंग, कॉमर्स लॅब. ओके, कॉमर्स लॅबला जायचंय त्यांनी. इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी मध्ये जेवढे असतील मेन बिल्डिंग तिथे इलेक्ट्रॉनिक्स लॅब तिथे जाऊन थांबायचंय. इज इट क्लिअर? डायरेक्ट लॅब मध्ये जाऊन कामं सुरू नाही करायची. कारण असं आहे की तुम्ही कोड्स नाही घेतले, तुम्ही फक्त सह्या केल्या, बरोबर आहे. मग तिकडे गेल्यानंतर तुम्हाला जागा दिली जाईल, प्रॉपरली त्या जागेवर जायचंय. तुमचा कोड काय हे जाणून घ्या. ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स मिळाले तुम्हाला
की आज तुमचं नाव नाही तर तुमचा कोड हेच तुमची आयडेंटिटी आहे हे लक्षात घ्या. तर ते घेणं गरजेचं आहे. तर तिथे पण अटेंडन्स होईल, तुम्हाला कोड दिला जाईल, मग एक एक करून तुम्ही जसं प्रॅक्टिकल एक्झाम मध्ये तुमचा रोल नंबर वाईज जर्नल घेऊन तुम्हाला आज सोडलं जातं तसं होणार आहे. इज इट क्लिअर? ओके. ह्युमॅनिटीज, लँग्वेज अँड फाईन आर्ट यांनी NX1 बिल्डिंग मध्ये हिस्ट्री डिपार्टमेंट मध्ये सेमिनार हॉल आहे, तिथे जायचं आहे. आय रिपीट, ह्युमॅनिटीज, लँग्वेज, फाईन आर्ट्स, हिस्ट्री डिपार्टमेंट सेमिनार हॉल, तिथे जाऊन थांबायचं आहे. नेक्स्ट, मेडिसिन अँड फार्मसी मेन बिल्डिंग, फिजिकल लॅब, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंटची फिजिकल लॅब, तिथे जाऊन थांबायचं आहे मेडिसिन अँड फार्मसी या कॅटेगरीच्या लोकांनी. आता प्युअर सायन्स मेन बिल्डिंग, प्युअर सायन्स मध्ये जास्त मुलं असल्यामुळे आपण 2 कॅटेगरीज केलेल्या आहेत. तर जेवढे प्युअर सायन्सची मुलं आहेत त्यातल्या त्यात केमिस्ट्री शी संबंधित जे टॉपिक्स घेतलेले आहेत आणि जे अदर दॅन केमिस्ट्री वाले, या सगळ्यांनी मेन बिल्डिंग मध्ये बॉटनी लॅबच्या तिथे येऊन थांबायचं आहे. तिथे झुलॉजी लॅब मध्ये एक होणार आहे आणि एक बॉटनी लॅब मध्ये होणार आहे. ठीक आहे. तर तुम्ही सगळ्यांनी तिथे येऊन थांबायचंय, तुम्हाला सांगितलं जाईल की नेमकं कुठल्या लॅब मध्ये जायचंय. इज इट क्लिअर टू ऑल? बरं, कोणाला काही कन्फ्युजन असेल तर बाहेर आपण बोर्डवरती याची एक प्रिंट आउट लावलेली आहे. तर आता तुम्ही डिस्पर्स होऊन तिकडे जायचंय. आता फक्त स्टुडंट जातील, एक एक करून जाऊ शकतात. आपण सर्वजण वाट पाहत होतात तो क्षण आलेला आहे. सर्वप्रथम मी मंचावर उपस्थित महाविद्यालयातील विविध विभागाचे प्राध्यापक डॉक्टर ND गायकवाड सर, डॉक्टर VB कदम सर, डॉक्टर MK देवरे सर आणि डॉक्टर शिवाजी लबडे सर यांचं स्वागत करतो. तसेच उपस्थित सर्व एक्सपर्ट, टीम मेंबर्स, IQAC कोऑर्डिनेटर ॲज वेल ॲज त्यांचे सर्व सहकारी, आविष्कार कमिटीसाठी
मागील 1 आठवड्यापासून काम करणारे आमचे कॉलेज लेवल कमिटीचे सर्व सहकारी यांचं स्वागत करतो. ह्युमॅनिटीज, लँग्वेजेस, ॲग्रिकल्चर, ॲनिमल हजबंड्री यांचा निकाल 1-2 मिनिटात येईल. तोपर्यंत आपण बाकीच्या विषयांचे निकाल घोषित करूयात. विद्यापीठाच्या निर्देशाप्रमाणे जे विद्यार्थी सिलेक्ट झालेले आहेत तर त्या विद्यार्थ्यांनी तुमच्या प्रोजेक्टशी रिलेटेड 1 पान इन्फॉर्मेशन देणं आवश्यक आहे. म्हणजे विद्यापीठाला आपल्याला सिलेक्ट झालेल्या प्रोजेक्टचा 1 पानभर ॲब्स्ट्रॅक्ट तुमच्या प्रोजेक्टचा पाठवणं आवश्यक असल्यामुळे या ठिकाणी आपण आज फक्त नावं डिक्लेअर करणार आहोत. ज्या क्षणी तुम्ही ॲब्स्ट्रॅक्ट जमा कराल त्या क्षणी तुम्हाला सर्टिफिकेट, तुमचं रँक सर्टिफिकेट आणि पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट असे दोन्हीही सर्टिफिकेट देण्यात येतील. त्यामुळे आत्ता फक्त रिझल्ट डिक्लेअर केला जाईल. रिझल्ट डिक्लेअर झाल्यानंतरनं ज्यांचे नंबर आलेले आहेत त्यांनी थोडं थांबून ग्रुप फोटोसाठी थांबायचं आहे आणि बाकीच्या विद्यार्थ्यांनी पुढच्या वर्षीची तयारी जोरात करण्यासाठी लगेच सुरुवात करायची आहे. ॲब्स्ट्रॅक्ट मात्र आपल्याला उद्याच्या उद्या सबमिट करायचं आहे, एवढं मात्र लक्षात ठेवा. तुमचे A3चे प्रोजेक्ट्स आपल्याला सबमिट करायचे तर ते त्या कॅटेगरीमध्ये त्या एक्सपर्टनी गोळा केलेलेच आहेत. तर सर्वप्रथम मी कॉमर्स, मॅनेजमेंट आणि लॉ या कॅटेगरीचा रिझल्ट घोषित करतो. बरं, पण पुढे चेअर्स नाही आहेत आपल्याकडे जास्तीच्या. बरं बरं, हो करायला सांगतो. हो, ज्यांचा नंबर आलेला असेल अशा विद्यार्थ्यांनी कंपल्सरीली त्यांचं पोस्टर जमा करायचं आहे. ज्यांचं पोस्टर जमा केलेलं जाणार नाही त्यांच्या नंबर किंवा त्यांचा जो रँक आहे तो विद्यापीठाकडून रिजेक्ट होण्याची शक्यता असते. बऱ्यापैकी सर्वांचे जमा झालेलेच आहेत, पण क्वचित एखाद्याचा जर राहून गेलेला असेल तर नंबर आल्यानंतरनं त्यांनी तो पोस्टर भगत सरांकडे जमा करावा. आविष्कार कॉम्पिटिशन 2022 मेडिसिन अँड फार्मसी आलं पाहिजे. कॉमर्स, मॅनेजमेंट आणि लॉ याच्यामध्ये अंडर ग्रॅज्युएट म्हणजे UG गटातून द्वितीय नंबर आलेला आहे. प्रोजेक्ट क्रमांक CM20 होगे सोनाली काळे भक्ती आहेत का? टाळ्या वाजून सर्वांनी हे करावं. पुढे आले तरी चालेल. नको? बर, जागेवर फक्त उभारून हे करा. त्यानंतरनं मोठ्या टाळ्यांच्या गजरात आपण दुसरा रिझल्ट डिक्लेअर करू. पहिला रिझल्ट अंडर ग्रॅज्युएट कॉमर्स फॅकल्टीमधून प्रोजेक्ट कोड आहे CM1, हर्षद जाधव आणि शुभम बिरारी. यांनी मेकिंग ऑफ हार्डबोर्ड युझिंग मेज कॉब या पद्धतीचा प्रोजेक्ट केलेला होता. तर द्वितीय पारितोषिक मिळालेल्या विद्यार्थिनींनी महाविद्यालयीन ग्राहक न्यायालय या संदर्भात प्रोजेक्ट सादर केलेला आहे. पोस्ट ग्रॅज्युएट गटामधला दुसरा नंबर आलेला आहे. प्रोजेक्ट कोड क्रमांक 3 CM03 आहे का कोणी? डेरले मयूर, पगार गौरव या दोघांचा पोस्ट ग्रॅज्युएटमध्ये दुसरा क्रमांक आलेला आहे. यांचा जो प्रोजेक्ट होता तो होता पेन बँकशी रिलेटेड. जे महाविद्यालयात आणि विविध स्तरावर वेस्ट जाणारे किंवा वाया जाणारे पेन आहेत तर ते रिसायकल करून त्यांची मार्केटिंग करण्यासंदर्भातला यांचा प्रोजेक्ट आहे. पोस्ट ग्रॅज्युएटमध्ये प्रथम क्रमांक आलेला आहे. कोड क्रमांक CM21 बागुल देवेंद्र, थेटे ऋतुजा आणि जताले नेहा आहेत पोस्ट ग्रॅज्युएट.
प्रोजेक्ट अत्यंत चांगला होता. स्टुडंट सेंट्रिक स्मार्ट लायब्ररी या संदर्भातला प्रोजेक्ट त्यांचा आहे. आणि शेवटचा निकाल आहे कॉमर्स मॅनेजमेंट फॅकल्टीमध्ये रिसर्च लेवलचा रिसर्च स्टुडंट. तर पाराशेरे साहिल हे विजेते आहेत आणि त्यांचा प्रोजेक्ट होता फॉरेन्सिक अकाउंटिंग टूल टुवर्ड्स बेटर अकाउंटिंग. या पद्धतीने कॉमर्स मॅनेजमेंट आणि लॉ या फॅकल्टीचा निकाल आहे. सर्व विजेत्या विद्यार्थ्यांचं अभिनंदन. सर्वांना विनंती आहे की त्यांनी आपापले ॲबस्ट्रॅक्ट लवकरात लवकर म्हणजे उद्या दुपारी 1 वाजेपर्यंत सबमिट करून आपापले सर्टिफिकेट्स घेऊन जावेत. दुसरे निकाल आहेत इंजिनिअरिंग आणि टेक्नॉलॉजी या कॅटेगरीमध्ये. इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी या कॅटेगरीमध्ये मॅडमनी पण प्रोजेक्टचे टायटल माहीत नाही आहेत, परंतु मी नावं जाहीर करतो. अंडर ग्रॅज्युएटमधून सेकंड प्राईज मिळालेला आहे ओमकार विलास भगडे यांना सेकंड प्राईज मिळालेला आहे. सॉरी, टायटल पण आहे स्मार्ट बीन आणि सागर धामणे यांच्या प्रोजेक्टला प्रथम पारितोषिक मिळालेलं आहे. सॉरी, सेकंड पारितोषिक आहे अंडर ग्रॅज्युएटमधून अल्कोहोल डिटेक्टर स्मार्ट हेल्मेट या प्रोजेक्टसाठी. नाव आहे घोटेकर उर्मिला आणि शिंदे साक्षी. पोस्ट ग्रॅज्युएट कॅटेगरीमध्ये इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी विषयासाठी आहे. प्रथम पारितोषिक ॲटोमेटेड वेस्ट सेग्रिगेटर या प्रोजेक्टला मिळालेला आहे. हर्षल आहेर या विद्यार्थ्याने हा प्रोजेक्ट सादर केला होता. सेकंड प्राइज आहे सोलार बेस्ड वायरलेस इलेक्ट्रिक व्हेकल चार्जिंग सिस्टीम या प्रोजेक्टसाठी. हिरारी ललिता आणि गुंजाळ दर्शना या विद्यार्थिनींना हे पारितोषिक मिळालेलं आहे. खंत असा आहे की या इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजीमध्ये एकूण 4 लेवल होत्या, परंतु रिसर्च आणि टीचर लेवलमध्ये याच्यात पार्टिसिपेशन झालेलं नसल्यामुळे पुढील रँक काढण्यात आलेले नाहीत. फक्त UG आणि PG एवढ्याच रँक या ठिकाणी देण्यात आलेल्या आहेत. ॲग्रिकल्चर ॲनिमल हजबंड्री हा लेवल आहे. फर्स्ट रँक मिळालेला आहे ॲलोवेरा बेस्ड बायो प्लास्टिक अ पोटेन्शियल अल्टरनेटिव्ह टू प्लास्टिक मल्चिंग पेपर हा प्रोजेक्ट प्रथम पारितोषिक मिळालेला आहे. भावी पेठे, रोहन बोरसे आणि ऋतिक पवार यांचं अभिनंदन. UG मधून दुसरा प्रोजेक्ट आहे स्मार्ट प्लोईंग बाय रिमोट कंट्रोल बेस्ड सोलार सिस्टीम. विशाखा डुकले आणि पूजा गुंजाळ यांना द्वितीय पारितोषिक मिळालेलं आहे. द्वितीय नंबर आलेला आहे त्यांचा. पोस्ट ग्रॅज्युएशन कॅटेगरी ॲग्रिकल्चर अँड ॲनिमल हजबंड्रीमध्ये. फर्स्ट प्राइज अ नॉवेल हर्बल मोलिस्किसाइड टू कंट्रोल मेजर इन्व्हेजिव्ह क्रॉप पेस्ट आफ्रिकन स्नेल आणि नाव आहे कवाळे संकेता आणि लोंढे योगिनी. अभिनंदन. पुढचा प्रोजेक्ट आहे हेल्पिंग हँड्स फॉर फार्मर्स. नाव आहे निकिता गांगुर्डे आणि वृषाली आहिरे. रिसर्च स्टुडंट कॅटेगरी प्रथम पारितोषिक जात आहे ॲप्लिकेशन ऑफ सॉइल रायझोबॅक्टेरिया ॲज अ प्लांट प्रोबायोटिक्स फॉर क्रॉप प्रोडक्टिव्हिटी आणि विजेत्या आहेत पद्मिनी वाघ. द्वितीय पारितोषिक मायक्रोस्फिअर फर्टिलायझर अँड फर्टिलायझर पॉड्स ऑफ व्हेरियस लाईफ टाइम्स. नाव आहे पवार ऐश्वर्या आहे. ओके, पवार ऐश्वर्या वाचताय बर. पुढचा गट आहे मेडिसिन आणि फार्मसी.
याच्यात अंडर ग्रॅज्युएट सेक्शनमध्ये प्रथम पारितोषिक मिळालेला प्रोजेक्ट आहे प्रोडक्शन ऑफ अल्कलाइन वॉटर युझिंग कोकोनट हस्क. विजेते आहेत चंदन रमेश जाधव, गुंजाल सई आणि वायकर कल्याणी. द्वितीय पारितोषिक आहे वाय वॅक्सिनेशन इज इम्पॉर्टंट. वैष्णवी अनिल सिंग पाटील, श्रुती राम सोनवणे. अभिनंदन तुमचं. पोस्ट ग्रॅज्युएट सेक्शन प्रथम पारितोषिक आहे ॲप्लिकेशन्स ऑफ प्लांट बेस्ड मटेरियल ॲज अल्टरनेटिव्ह टू जिलॅटिन इन ड्रग डिलिव्हरी कॅप्सूल्स अँड इन बायोपेस्टिसाइड्स बायोप्लास्टिक प्रिपरेशन्स. योजना नरेंद्र वैद्य. अभिनंदन. द्वितीय पारितोषिक आहे टू सिंथेसाइज 3 सबस्टिट्यूट एन्थ्रेनॅलिक ॲसिड डेरिव्हेटिव्ज ऑफ मॅलेनाइड. आणि विजेते आहेत नाझिया हरून मनियार आणि स्नेहा काळे. रिसर्च कॅटेगरीमध्ये विजेते आहेत आहिरे प्रज्ञा आणि प्रोजेक्ट टायटल आहे त्यांचं डिझाईन सिंथेसिस अँड बायोलॉजिकल इव्होल्युशन ऑफ सायटिक अमाइड क्युम्ड विथ अझोल अँड अँटीबॅक्टेरियल ड्रग्ज. टीचर कॅटेगरीमध्ये नव्हतं वाटतं. ह्युमॅनिटीज अँड लँग्वेजेस आणि फाईन आर्ट्स. तुम्हाला सांगायला आनंद होतोय की मी जवळजवळ 2015-16 पासून अकॅडमिक रिसर्च कोऑर्डिनेटर म्हणून काम करतोय. तर हे प्रथम वर्ष असं आहे की याच्यामध्ये केवळ टिळे सर आणि शिंदे मॅडमच्या प्रयत्नांमुळे सर्वात जास्त जवळजवळ 32 ते 34 प्रोजेक्ट्स यावर्षी समावित झालेले आहेत. आणि एक तगडं कॉम्पिटिशन या ह्युमॅनिटीज लँग्वेज आणि फाईन आर्ट या कॅटेगरीमध्ये झालेला आहे. मला वाटतं सगळ्यात शेवटचा निकालसुद्धा याच कॅटेगरीचा लागला कारण विद्यार्थी खूप होते, टॉपिकसुद्धा व्हरायटी होती. तर आपण निकाल जाहीर करूयात. अंडर ग्रॅज्युएटमधून पहिलं पारितोषिक मिळतं आहे पृथ्वीराज सिंग शिवाजी बेलाडे आणि प्रिया चौधरी यांच्या प्रोजेक्टला. नको नको बर. द्वितीय पारितोषिक आहे कुराडे रुचिका रमेश आणि तेजस पाचोरकर दर्शन जाधव यांच्या प्रोजेक्टला. हेल्थ इफेक्ट ऑफ सिगारेट स्मोकिंग हा टॉपिक आहे. पोस्ट ग्रॅज्युएट सेक्शनमधून प्रथम पारितोषिक आहे मोघल श्रुती सचिन आणि कल्याणकर भावेश यांच्या प्रोजेक्टला इको फ्रेंडली प्रोडक्शन ऑफ पेन. द्वितीय पारितोषिक आहे तनुश्री अनिल गावित आणि मीता कदम यांच्या प्रोजेक्टला. आशा का आधार या पद्धतीचा तो प्रोजेक्ट आहे टायटल. रिसर्च स्टुडंट कॅटेगरीमध्ये सौरभ तिपायले यांना प्रथम पारितोषिक मिळत आहे. न्यूडिंग इंडिया टू डोनेट ऑर्गन्स ऑप्ट आउट अँड इन्सेंटिव्ज. आणि दुसरं पारितोषिक जात आहे YM मथुरे आणि SL आहेर यांना. त्यांचा टायटल होतं की कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर कृषी क्षेत्रात झालेली परिवर्तन. टीचर कॅटेगरीमधून प्रथम पारितोषिक जात आहे दीपक शिंदे सर नाशिक जिल्ह्यातील. प्रोजेक्टचं टायटल आहे नाशिक जिल्ह्यातील ग्रामीण महिलांचा जमीन हक्क मागणीनंतरच्या सामाजिक परिणामांचा सामाजिक अभ्यास. यानंतर मी डॉक्टर ND गायकवाड सरांना विनंती करतो की त्यांनी
प्युअर सायन्स गटातील प्रोजेक्ट्स आणि त्यांचे विजेते घोषित करावेत. ह्युमॅनिटीजसारखंच प्युअर सायन्सेसमध्ये पण बरीच कॉम्पिटिशन होती 4 कॅटेगरीमध्ये. तर UG PG रिसर्च आणि टीचर कॅटेगरी. तर पहिले UG मध्ये जी कॉम्पिटिशन झाली त्यात जे काही 2 सिलेक्ट झाले प्रोजेक्ट त्याबद्दल मी सांगतो. तर पहिला प्रोजेक्ट आहे PS2 प्रोडक्शन ऑफ मायसिलियम फोम युजिंग फ्लोरल वेस्ट, जतन वाणी अँड मानस अनिल कोळी. त्यानंतर UG कॅटेगरीमध्ये दुसरा प्रोजेक्ट आहे PS6 अँड ऑटोमेटेड झेब्रा क्रॉसिंग, अक्षदा लचके अँड साक्षी नहिरे. त्यानंतर PG कॅटेगरीमध्ये प्रोजेक्ट कोड आहे PS13 टेक्टोना ग्रँडिस LF ए मिरॅकल फ्लुइड इनसाइड, अवतार अजय, सोनाली क्षीरसागर आणि प्रथमेश वाजे. आणि 2 नंबरचा आहे PS48 व्हेकल हेडलाइट्स ऑटोमेशन, बच्चाव विराज. त्यानंतर रिसर्च कॅटेगरीमध्ये आहे पहिला आहे PS43 मेटल ऑक्साईड कॅटॅलिस्ट मेडिएटेड बायोमास कन्व्हर्टेड इंटू व्हॅल्यू ॲडेड केमिकल, नेहा ठाकरे. आणि रिसर्च कॅटेगरीमध्ये दुसरा प्रोजेक्ट आहे PS23 लॅन्थॅनम मँगनीज ऑक्साईड, अ प्रॉमिसिंग फ्युचर कॅन्डिडेट फॉर हजार्डस गॅस डिटेक्शन बाय विशाल शिंदे. त्यानंतर टीचर कॅटेगरीमध्ये पहिला प्रोजेक्ट आहे PS24 इव्हॅल्युएशन ऑफ डाय रिड्युसिंग अँड कॅटॅलिटिक ॲक्टिव्हिटी ऑफ नॅनो पार्टिकल्स फ्रॉम प्लांट्स, खान शहाजीन. आणि दुसरा प्रोजेक्ट आहे PS25 यॅट्रियम ऑक्साईड, अ नोव्हेल कॅन्डिडेट फॉर डिटेक्शन ऑफ व्होलॅटाईल ऑर्गॅनिक कंपाऊंड, सचिन बनगर. थँक्यू. सगळ्यांचं अभिनंदन. पुन्हा एकदा तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन द्यायचे आहे की जेवढे सिलेक्ट झालेले आहेत त्यांनी त्यांचं A3 साईजचा जो पोस्टर आहे ते जमा करायचं आहे. आज करा किंवा उद्या करा पण करायचंच आहे. आणि दुसरं, उद्या 1 वाजता एक ग्रुप फोटो राहील प्रिन्सिपल सरांबरोबर. तर उद्या या सगळ्यांनी 1 वाजता पोर्चमध्ये यायचं आहे. सगळ्यांनी सर्टिफिकेट पण तिथेच मिळेल आणि येताना ॲब्स्ट्रॅक्ट घेऊन या. त्याचं रिझन असं आहे, हे सगळे रिपोर्ट्स जे आहे आम्हाला युनिव्हर्सिटीला पाठवायचे आहे, ॲब्स्ट्रॅक्ट सकट आणि पोस्टर सकट पाठवायचे आहे. जर तुमचा ॲब्स्ट्रॅक्ट आला नाही तर पाठवता येणार नाही, पुढच्या स्टेजला जाता येणार नाही. ठीक आहे. तर सगळ्यांनी त्या हिशोबाने उद्याच्या उद्या तुम्ही लवकर या. तुमचे जे मेंटर्स असतील त्यांच्याबरोबर बसून ॲब्स्ट्रॅक्ट बनवा. 1 पेजचा आहे, त्यांना माहिती आहे किती बनवायचा आहे तो, आणि ते प्रॉपरली बनवून तुम्ही सॉफ्ट कॉपी आणि प्रिंटआउट ह्या दोन्ही गोष्टी लागणार आहे. ठीक आहे. तर तुम्ही ते घेऊन यायचं आहे. आणि हे बघा, पुढचं जे सिलेक्ट झालेले आहे त्यांना आधीच मी सांगतो की तुम्ही आज फक्त पोस्टर प्रेझेंट केलेलं आहे आणि त्यात तुमचं काहीतरी वर्किंग आहे असं तुम्ही सांगितलेलं आहे. तर डिस्ट्रिक्ट लेवल आता पुढची राहील, ते डेट्स तुम्हाला कळवले जातील. पण असं समजून चाला की 1 आठवडा किंवा 10 दिवसामध्ये डिस्ट्रिक्ट आहे. त्या हिशोबाने तुमचा प्रोटोटाईप रेडी करा. कारण असं आहे की याच्या पुढचं जी काही स्टेज आहे ती प्रोटोटाईपवरतीच सिलेक्शन राहील. तुमचा वर्किंग नसेल, प्रोटोटाईप नसेल तर तुम्ही युनिव्हर्सिटी लेवलपर्यंत जाऊ शकणार नाही. म्हणून आत्तापासून तयारी करा. आता इथे थांबायचं नाही आहे. तुम्हाला एक लॉन्चिंग पॅड मिळालेला आहे आणि माझ्या मते तरी फिजिक्सचे पण खूप जण आहे, मी फिजिक्सचा नाही पण सांगतो, ग्रॅव्हिटीच्या बाहेर जाण्यासाठी जोर आधी जास्त लावायला लागतो. एकदा अंतराळात पोहोचले की कमी जोर लावला तरी चालतो. तर आता जरा तुम्ही जोर लावा. जे काही थोडंफार राहिलं आहे, अर्धवट राहिलं आहे, ते कंप्लीट करण्याचा प्रयत्न करा. आणि असं धरून चाला की 1 आठवडा 10 दिवसामध्ये तुमचं नेक्स्ट स्टेज आहेच आणि तशी तयारी करा. ठीक आहे. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू ऑल आय शुड से. ज्यांचं सिलेक्शन नाही झालं आहे त्यांना काही एकदम मॉरल डाऊन होण्याची गरज नाही. तुम्ही जे प्रेझेंट केलं आहे ते खूप चांगलं आहे, त्याच्यावर तुम्ही वर्क करू शकतात. तुम्हाला
युक्ती एक IICची लिंक आहे, ती पण तुम्हाला पाठवली जाईल. त्याच्याबद्दल तुम्हाला उद्या सांगितलं जाईल. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त तुमच्या हे जे काही आयडियाज आहे, जे प्रोटोटाईपवाले आहे, हेच पुढे IICमध्ये ॲज अ स्टार्टअप म्हणून पण वर्क होऊ शकतात. म्हणून एखाद्याला जर वाटत असेल किंवा मी म्हणेल की तुम्ही पुढे जा आणि तुम्ही त्याच्या बिझनेसमध्ये कसं कन्वर्ट करता येईल तेही तुम्ही बघू शकतात. इवन ज्यांचे सिलेक्ट झाले नसतील, मे बी काही स्टेप्स तुम्ही कमी पडलात एवढंच आहे, पण तुमचं खराब होतं असं अजिबात नाही आहे. आता प्युअर सायन्सवाल्यांना माहिती आहे त्यांचे डबल इव्हॅल्युएशन झालेले. तुम्ही याच्यावरनं बघा की किती कॉम्पिटिशन होते. त्यामुळे मी असं सजेस्ट करेल की जे काही आत्ता तुमच्याकडे आहे ते चांगलं आहे. ज्यांना मिळालं आहे चान्स ते पुढे जा, ज्यांना नाही मिळालं आहे ते डेव्हलप करा. आणि जे माझ्या मते ते UGचे जे लोक आहे त्यांना अजून चान्स आहे, पुढच्या वर्षी पण राहील. त्यामुळे तुम्ही डेव्हलप करून पुन्हा हे करू शकतात. किंवा पुढे आपलं नोव्हेंबर-डिसेंबरच्या आसपास आपल्याकडे कॉम्पिटिशन होते, आयडिएशन कॉम्पिटिशन. तुम्हाला युक्तीची लिंक सगळ्यांनाच पाठवण्यात येईल, तर त्या हिशोबाने तुम्ही अप्लाय करा त्याला. ठीक आहे. आणि मी हे सांगत होतो की आयडिएशन कॉम्पिटिशन आपल्याकडे होते स्टार्टअपसाठी, तर यातनंच प्रोजेक्ट पुढे आयडिएशनला येऊ शकतात. तुम्ही ते कसं प्रेझेंट करायचं ते मी आणि राहणे सर आहे, आमचे ग्रुप आहे, आम्ही तुम्हाला सजेस्ट करू. पण काम थांबवू नका, त्याच्यावरती जे काही आहे ते चालू द्या. आत्ता कमी पडलं आहे, मे बी ते अजून कंप्लीट होऊ शकतं. ठीक आहे. जे सिलेक्टेड आहे त्यांनी ग्रुप्स फोटोसाठी पुढे यायचं आहे. बाकी मग एन्जॉय करा. तुम्ही खूप चांगलं एक कॉम्पिटिशन आज बघितली आहे, नवीन गोष्टी शिकायला मिळालेल्या आहे. ओके.